बहुत स्वागत है जी तुहाडा अज दी इस वीडियो दे विच। अज आपां गल करन वाले हां ETT 5994 नूं लैके। अज दी जो ये वीडियो है वो उन्हां सारे कैंडीडेट्स के लिए वैरी इंपोर्टेंट ते हैल्पफुल रहने वाली है जिहड़े कि ETT 5994 की तैयारी कर रहे हैं जां तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो अज दी इस वीडियो दे विच मैं कुछ तुहाडे नाल इंपोर्टेंट पॉइंट्स जिहड़े ने वो डिस्कस करांगी जो कि तुहानूं इस एग्जाम नूं क्वालीफाई करन दे लई जां इस एग्जाम दे विच 80+ मार्क्स स्कोर करन दे लई बहुत ज़्यादा जिहड़ी है हैल्प करन वाले ने। तो स्टार्ट करदे हां जी अज दी वीडियो। ये जिन्ने भी पॉइंट्स मैं तुहानूं दस्सांगी ठीक है, इन्हां नूं तुसीं जरूर तरीके नाल समझना है। जेकर तुसीं प्रॉपर स्ट्रैटेजी दे नाल इसनूं फॉलो करदे हो तो 80+ मार्क्स जिहड़े ने तुहाडे आउण नूं बिल्कुल तैयार ने। जिद्दां कि तुहानूं पता है कि कैंडीडेट्स दा पहला क्वेश्चन यही हुंदा है कि तैयारी किवें करिए, कित्थों पढ़ीए, किहड़ियां बुक्स जिहड़ियां ने ओह असीं इस एग्जाम दे लई लै सकदे हां। तो उस ते भी मैं एक वीडियो बना चुकी हां जिसदा लिंक जिहड़ा तुहानूं इस डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा, जिस दे विच मैं पूरा सिलेबस डिस्कस कीता है। ठीक है, अज दी इस वीडियो दे विच मैं सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करांगी। तो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला पॉइंट देखो, अपने माइंड दे विच इक्को एक टारगेट रखो कि असीं 80+ मार्क्स जिहड़े ने इस एग्जाम नूं लैणे ने। ठीक है, इस एग्जाम दे विचों 80+ मार्क्स किसी ना किसी तरह जरूर लैणे ने। उस तो बाद सैकेंड स्टैप जिहड़ा है वो हैगा जी एनालाइज सिलेबस। देखो किसी भी एग्जाम नूं क्रैक करन दे लई जां आपां कह सकदे एक वधिया मार्क्स लैण दे लई सब तो पहला उसदा जिहड़ा सिलेबस है उसनूं एनालाइज करना जरूरी है। जेकर आपां सिलेबस नहीं देखदे ना हैगे तां ओह किसी तरह भी जिहड़ी तैयारी वधिया नहीं कर सकदे हैगे। सब तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए घट्टो घट्ट कि आपां ने पढ़ना की है। ठीक है, सिलेबस नूं ध्यान नाल देखण तो बाद उसनूं एनालाइज करन तो बाद उसदे जिन्ने भी टॉपिक ने सबजैक्ट वाइज, जिद्दां आपां नूं पता है 6 सबजैक्ट आउणगे, 6 सबजैक्टां दे विचों किहड़े-किहड़े टॉपिक आउणगे उन्हां ते तुसीं एक वारी जिहड़ी नज़र वो जरूर फेरनी है। मतलब कि एक वार तुसीं सिलेबस नूं चंगी तरह देखना है। ठीक है, उस तो बाद की गल करनी है। उस तो बाद देखो बहुत सारे कैंडीडेट की गलती करते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैगे। तो मैं तुहानूं दसदी हां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने क्यों जरूरी ने। देखो जेकर कैंडीडेट्स ने पूरी तैयारी की है, सारे टॉपिक पढ़े ने, पर जे उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं कवर किए हैगे तो उहदी बहुत वड्डी जिहड़ी है कमी इस एग्जाम दे विच रह जानी है। ठीक है, देखो जिहड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुंदे ने ना ये एक अपने लिए जिहड़े मार्गदर्शक का काम करते हैं। ठीक है, तुहानूं पता होवेगा कि 2 वारी पेपर होया है, 23-64 ते 66-35 2 वारी पेपर होया है। तुसीं की करना है, क्वेश्चन पेपर लैना है, उसनूं ध्यान दे नाल देखना है। सिलेबस देखण तो बाद क्वेश्चन पेपर नूं देखना है कि किहड़े-किहड़े क्वेश्चन किस टॉपिक दे विचों पुछे गए ने। ठीक है, जदों तुसीं क्वेश्चन पेपर नूं ध्यान नाल देखोगे उस तो बाद तुहानूं एक पॉइंट जिहड़ा अपने माइंड दे विच क्लीयर हो जाएगा कि जिहड़ा अपना ये पेपर है वो डिमांड की कर रहा है। हरेक पेपर की देखो एक अपनी स्ट्रैटेजी हुंदी है, एक अपना पैटर्न हुंदा है, एक अपना तरीका हुंदा है। ठीक है, जेकर तुसीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो तुहानूं पता लग जाएगा कि सिलेबस तो लंबा चौड़ा दिता गया है लेकिन उसदे विचों टॉपिक बहुत घट ने जिहड़े कि इंपोर्टेंट ने। ठीक है, तो किहड़े-किहड़े टॉपिक ने वो तुहानूं क्वेश्चन पेपर देखण तो बाद ही पता लगेगा। उस दे नाल जिहड़ी है तुहाडी एक आपां कह सकदे कि क्वेश्चन पेपर नूं देखण दा माइंड सैट जिहड़ा वो चेंज हो जाएगा कि किहड़ा क्वेश्चन करना चाहिदा है ते किहड़ा क्वेश्चन करना नहीं चाहिदा। तो इस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना ना भुल्लना। पूरा जिहड़ा क्वेश्चन पेपर है वो मैं तुहानूं टैलीग्राम ग्रुप दे विच प्रोवाइड करवा देवांगी दोनों दा। ठीक है, सिलेबस देखण तो बाद प्रीवियस ईयर देखण तो बाद आपां सबजैक्ट देखने हैं। ठीक है, सबजैक्ट देखने आपां नूं पता है टोटल 6 सबजैक्ट ने। देखो सिलेबस जेकर आपां बिना तरीके नाल करांगे, ठीक है, मान लो आपां कल्ला सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हां तां ये सिलेबस ऐदां दा है जिहनूं तुसीं साल भी करदे रहोगे तां भी तुहानूं सैटिस्फैक्शन नहीं आनी कि तुहाडी तैयारी हो चुकी है। तां हार्ड वर्क दे नाल नाल थोड़ा जिहा जिहड़ा स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। ठीक है, तां उस तो बाद आपां ने 6 सबजैक्ट देखने ने। उन्हां सबजैक्टां दे विचों तुसीं सब तो पहलां वो सबजैक्ट चुक्को जिहड़ा कि तुहानूं सब तो ज़्यादा आसान लगदा है ते जिहड़ा कि इंटरस्टिंग है। ठीक है, इस दे नाल की होवेगा, इस दे नाल जिहड़ा तुहाडा एक तो इंटरस्ट बनेगा इस एग्जाम नूं क्लीयर करन दे लई, दूजी गल तुहाडा जिहड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा। ठीक है, तो सब तो पहलां तुसीं एक ईजी सबजैक्ट चुक्को ते उस तो बाद एक टफ सबजैक्ट चुक्को। मैं दसदी हां किवें करना है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਕੋਗੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਟਫ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ नहीं करनी हैगी। हो सकता तुहाडा एक सबजैक्ट बहुत ही बुरा होवे लेकिन जेकर तुसी मान लो 20 नंबर का पेपर उस सबजैक्ट चो आ रहा है तो 20 दे विचों 0 लैण नालों 10 नंबर लैना ज़्यादा किते चंगा है। ये पॉइंट मैं तुहानूं अगे समझावांगी, बिल्कुल डिटेल दे विच समझ आ जाएगा। ठीक है, उस तो बाद जे आपां गल करिए, देखो 2 ही पॉइंट हुंदे ने, एक स्ट्रोंग पॉइंट हुंदा है तो एक वीक पॉइंट हुंदा है। ठीक है, मान लो किसी कैंडीडेट्स की जिहड़ी है इंग्लिश वधिया है तो वह स्ट्रोंग पॉइंट है, किसी की साइंस खराब है जां साइंस च इंटरस्ट नहीं हैगा तो वह वीक पॉइंट है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हुंदे ने, स्ट्रोंग पॉइंट वीक पॉइंट। जिहड़े स्ट्रोंग पॉइंट ने ना स्टूडेंट की गलती करते हैं उसनूं
ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 15 ਚੋਂ 15 ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਚੋਂ 15 ਮਾਰਕਸ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 11-12 ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾ ਘਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ 15 ਚੋਂ 15 ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਪੂਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਔਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਦਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵੋ, 2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਵਰੇਜ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੇਲੀ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 90+ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਰੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸਦਾ ਮੇਨ ਕੋਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਕਈ 2-3 ਚੈਪਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਦੀ। ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, MCQ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ 100-200 MCQ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 100-200 MCQ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MCQ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ MCQ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ MCQ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। MCQ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCQ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 80+ ਮਾਰਕਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੂਜੀ ਟੌਪਿਕ, ਥਰਡ ਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਟੌਪਿਕ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਦੇਖੋ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ
ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨੋਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ, 2-3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਡ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਥਰੂ 66-35 ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 23-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ 93 ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ PTET ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ 93-95 ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ NCERT ਵਾਲੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, NCERT ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕੁਛ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਖੁਦ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ETT 59-94 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80+ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋਬ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਲ ETT ਦੇ ਅਤੇ PTET ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਇਸੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ETT 59-94 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਮਜ਼ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਥ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੰਡ ਲਵੋ, ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਓ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ। 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਥ ਆਉਣਾ ਹੈ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਤੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੈਥ ਵੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ 23 ਚੋਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ 23 ਚੋਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ 66 35 ਦਾ ਅਤੇ 23 ਚੋਣ ਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ, UN ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 3-3 ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ SST ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ, ਤਾਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬੈਸਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਕੰਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਓਥੈਂਟਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਸਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦੱਸਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਡਾਊਟ, ਕੁਐਸਚਨ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 59-94 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ, ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿਆ, ਕਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਆਫ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ।